जी डॉक्टर साहब शुरू करिए। जी डॉक्टर साहब मैं शुरू करना। हाफिज शाह हुसैन। माए नी मैं किनू आखां, माए नी मैं किनू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल। दुआ दुखे मेरे मुर्शद वाला, जां फोला तां लाल। माए नी मैं किनू आखां। सूला मार दीवानी कीता, बिरहू पिया साडे ख्याल। माए नी मैं किनू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल। दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, दुखां दी रोटी सूलां दा सालन। आहीं दा बालन बाल। माए नी मैं किनू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल। जंगल बेले फिरां ढूंढेंदी, जंगल बेले फिरां ढूंढेंदी, अजे ना पायो लाल। माए नी मैं किनू आखां। कहे हुसैन फकीर नमाणा, कहे हुसैन फकीर निमाणा। जां फोला ता लाल, सॉरी शो मिले ता निहाल। कहे हुसैन फकीर निमाणा, शौह मिले ता थीवा निहाल। माए नी मैं किनू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल। मेहरबानी। हाँ जी नेक्स्ट। हाँ जी हाँ जी मैं पढ़दा डॉक्टर साहब। माए नी मैं किनू आखां बड़ी ही सैलीब्रेटेड काफ़ी है, शाह हुसैन दी बड़ी गाई गई मशहूर काफ़ी। माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल। धुआं तुखे मेरे मुर्शद वाला, जां फुल्लां तां लाल। माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल। सूला मार दीवानी कीती, बिरहू पाए साडे ख्याल। बिरहू पाया साडे ख्याल। दुखां दी रोटी सूलां दा सालन। आइयां दा बालन बाल। जंगल बेले फिरां ढूंढेंदी, अजे ना पायो लाल। कह हुसैन फकीर निमाणा, शौह मिले तां थीवां निहाल। माए नी मैं किनू आखां। हाँ जी हाँ जी मैं पढ़ दिया। जी पढ़ो पढ़ो। ठीक है। माए नी मैं केनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल। धुआं तुखे मेरे मुर्शद वाला, जां फोला ता लाल। सूला मार दीवानी कीती, बिरहों पिया साडे ख्याल। दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, आही दा बालन बाल। जंगल बेले फिरां ढूंढेरी, अजे न पयो लाल। कहे हुसैन फकीर निमाणा, शौ मिले तां थीवा निहाल। मैं पढ़ देनी है जी। माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल। धुआं तुखे मेरे मुर्शद वाला, जां फुल्लां तां लाल। सूड़ा मार दीवानी कीती, बिरहों पिया साडे ख्याल। दुखां दी रोटी सूड़ां दा सालन, आहीं दा बालन बाल। जंगल बेले फिरां टुटेंदी, अजे न पायो लाल। कहे हुसैन फकीर निमाणा, शौ मिले तां थीवां निहाल। माए नी मैं किन्नू आखां दर्द विछोड़े दा हाल। चलो मैं पढ़ देना। माए नी मैं किन्नू आखां, माए नी मैं किन्नू आखां दर्द विछोड़े दा हाल। धुआं दुखे मेरे मुर्शद वाला, जां फोलां तां लाल। सूलां मार दीवानी कीती, बिरहों पिया साडे ख्याल। दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, आहीं दा बालन बाल। जंगल बेले
ਫਿਰਾਂ ਡੁਟੇਂਦੀ ਅਜੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਲਾਲ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਮਾਨਾ ਸ਼ੋ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਥੀਵਾ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜੀ। ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਧੂਆਂ ਧੁਖੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫੋਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਸੂਲਾਂ ਮਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਬਿਰਹੋਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ ਆਹੀਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਫਿਰਾਂ ਡੁਢੇਂਦੀ ਅਜੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਲਾਲ, ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ ਸ਼ੌ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਥੀਵਾਂ ਨਿਹਾਲ, ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਧੂਆਂ ਧੁਖੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲ, ਸੂਲਾ ਮਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਬਿਰਹੋਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਨ ਆਹੀਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲ, ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਫਿਰਾਂ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਅਜੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਲਾਲ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ ਸ਼ੌ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਥੀਵਾਂ ਨਿਹਾਲ, ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ। ਚਲੋ ਮਦੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ। ਮਾਈ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਧੂਆਂ ਦੁਖੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫੋਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲ, ਸੁਲਾ ਮਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਬਿਰੋਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੁਲਾ ਦਾ ਸਾਲਨ ਹੀ ਦਾ ਬਾਲਨ ਬਾਲ, ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਫਿਰਾਂ ਡੁੰਡੇਂਦੀ ਅਜੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਲਾਲ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ ਸ਼ੋ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਥੀਵਾ ਨਿਹਾਲ, ਮਾਈ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ। ਜੀ। ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਧੂਆਂ ਧੁਖੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫੋਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲ, ਸੂਲਾਂ ਮਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਬਿਰਹੋਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ ਆਹੀਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲ, ਜੰਗਲ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰਾਂ ਡੁਢੇਂਦੀ ਅਜੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਲਾਲ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ ਸ਼ੌ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਥੀਵਾ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਦੁਆਂ ਦੁਖੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫੋਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲ, ਸੂਲਾਂ ਮਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਬਿਰਹੋਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਨ ਆਹੇ ਦਾ ਬਾਲਨ ਬਾਲ, ਜੰਗਲ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰਾਂ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਅਜੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਲਾਲ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ ਸ਼ੋ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਥੀਵਾਂ ਨਿਹਾਲ, ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਧੂਆਂ ਦੁਖੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲ, ਸੂਲਾਂ ਮਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਬਿਰਹੋਂ ਪਿਆਸ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ ਆਹੀਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲ, ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਫਿਰਾਂ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਅਜੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਲਾਲ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ ਚੌ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਥੀਵਾਂ ਨਿਹਾਲ।
ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਦਰਦ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੀਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦਰਦ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਲ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹੀਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੂਆਂ ਦੁਖੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ ਧੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗ, ਤਪਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਧੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੂਆਂ ਤੁਖੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਸਦਾ ਵਰਤ ਇੱਕ ਧੂਆਂ ਧੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਧੁਹਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਖਦਾ ਹੈ ਉਹ।
ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਖਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਸੂਲਾ ਮਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਰਹੋਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ। ਸੂਲਾ ਮਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਦਰਦ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਸੂਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੂਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟਾ ਕੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਕੰਡਾ ਤੇ ਕੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੁਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਲਾਂ ਮਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਰਹੋਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ। ਇਹ ਸੂਲ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਹੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਦਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ, ਆਹੀਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲ। ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ। ਸੂਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਲਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ, ਆਹੀਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲ। ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਫੇਰਾਂ ਡੁਬੇਂਦੀ, ਅਜੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਲਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਸ਼ੌ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਥੀਵਾਂ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਨੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਹੀਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਆਹੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਸਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਤਕਲੀਫ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ। ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਕੋ ਚਾਹੀਏ ਇੱਕ ਉਮਰ ਅਸਰ ਹੋने तक। हाँ जी ठीक है सर। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। जी डॉक्टर साहब करिए कोशिश फिर ਅਸੀਂ उनसे मैं करना डॉक्टर साहब कोशिश। मुक्तसर जी वैसे ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਖੋਤੇ ਦਰਜ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਮਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ एजुकेट ਕੀਤਾ कि माए जननी भी है, क्रिएटर भी है, तख्लीककार भी है। सही साहब और जरा सही साहब कुछ ना इंटरप्शन आ रही है, इंटरप्शन विच पता नहीं कितों आ, कोई थोड़ा जिहा प्रॉब्लम आ रहा है, मैनू ही आ रहा है कि सारे नूं आवाज च डिस्टॉर्शन आ रही है? मेरे तो ठीक है, थोड़ी ठीक, तो फिर मेरी खराब नहीं मैंने तो नहीं आ रही, मैं अपनी चेंज ठीक। हां जी करो जी करो। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਖਲੀਕਕਾਰ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਰਿੜਕ ਪਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੜਕ ਪਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿੜਕ ਪਵੇ ਜੀ, ਰਿੜਕ ਨਹੀਂ, ਰੜਕ। ਰੜਕਾ ਰੜਕ। ਹਾਂਜੀ, ਰੜਕ ਪਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਨਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫੀਮੇਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਫੀਮੇਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਫਿਰ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ, ਅਗਰ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੇਮਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਦੁਖਾਂਤ ਚੋਂ, ਕਿਸ ਦੁੱਖ ਚੋਂ, ਕਿਸ ਬਿਰਹਾ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਨੇ ਪਏ ਆ। ਦੁਆ ਦੁਖੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਸੂਲਾ ਮਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਰਹੂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਵਫਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕਿ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਈਚ ਅਦਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨਾਥ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਜੇਕਰ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਜਿਸ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੇ ਉਹ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀ ਨੇਚਰ ਦੇ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਰਹੋਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ, ਔਰ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਸ਼ੋਅ ਕੁਡ ਬੀ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ I think that's a very positive ending ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੋਅ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਥੀਵਾ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਥੀਵਾ ਨਿਹਾਲ, ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਬਹਿ ਕੇ, ਹਮਦਲੀ ਬੇਲਾ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੁਣੀ ਇਹ 92 93 ਚ। ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਟਰੀ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜੂ ਹੋਇਆ। ਦੈਟਸ ਇਟ ਫਰਮ ਮੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਅਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਪਾਫੀ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਰੂਲਸ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ
ਐਂਡ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਉਹ ਥਰੂ ਮਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਂ ਵਾਸ ਦੀ ਓਨਲੀ representation of authority ਜਾਂ society। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ 217 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ I think it's also a generational difference। ਇੱਕ generation ਔਰ ਦੂਜੀ generation, ਇਹ conflict ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ it is ਦੋ generations ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ younger generation ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ older generation ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਸੋ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣਾ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਤਰ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਤੁਖੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫੋਲਾਂ ਤਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਚ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੂਏ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਧੂਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰਾਹ ਲੱਭੋ। ਉਹਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਧੂਏ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਔਖਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੜ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਸਨੈਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਲਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾੜ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਨਾ ਵੀ ਆਈ ਮੀਨ ਸੜ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਜੰਗਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ 16 ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਹੀਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਫਿਰਾਂ ਟੁਟੇਂਦੀ ਅਜੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਲਾਲ। ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਹਾਉ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਊਟ ਆਫ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀਗੀ ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਫਿਰਾਂ ਟੁਟੇਂਦੀ ਅਜੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਲਾਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਹਾਉ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਮਾਣਾ, ਸ਼ੌ ਮਿੜੇ ਤਾਂ ਥੀਵਾ ਨਿਹਾਲ। ਮੇਰੀ ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ। ਯਾ 16 ਮਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਬਿਰਹੋਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ। 16 ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਦ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੀਵਾਨੀ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ ਦ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਰਹੋਂ ਪਾਇਆ। ਬਿਰਹੋਂ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੂਲਾਂ ਮਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਰਹੋਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਰਹੋਂ is not negative, it is a positive, that's what they're looking for. So मैं तो थोड़ा जिहा इन्ना ही सोचा जी। हाँ जी, मैं गल करनी चाहूँगा जी। सब तो पहले तो जी कि काफ़ी बहुत ही ना पंजाब दी सैलीब्रेटेड है कि पंजाबी कॉन्शियसनैस दी, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਉਹੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਵਰਡਸ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੂਲਾਂ ਮਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਰਹੋਂ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਕਹਿ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਸ਼ੌਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਥੀਵਾ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾ ਨਵੇਕਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤੇ ਬਿਰਹੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਨ ਕਰੰਸੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹ ਬਿਰਹੋਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਬਿਰਹੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਹੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਉਪਜਣਾ, ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਬਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਾਫੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਤੋਰੀ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਈਓ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ। ਇੱਕ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਰਦ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਧੀ ਕੋਈ ਤੋਰਦਾ ਮਾਂ ਤੋਰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਹੀਓ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ। ਸਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ nobody in the life to tell, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਧੁਖੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੁਲਤ ਲਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੌਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਥੀਵਾ ਨਿਹਾਲ। ਜਦ ਆਪਾਂ
ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਸਟੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਕੇਲਾਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਹੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰਾਂਝਾ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ and you go through the pain and you come out the other end, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਅਕੇਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ I think it's when somebody is at the lowest ebb of their life and it's a journey that they're going through to come out on the other side. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਸ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਾਈਮਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਲ, ਲਾਲ, ਖਿਆਲ, ਬਾਲ ਤੇ ਨਿਹਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਸਟੈਂਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਧੂਆਂ ਧੁਖੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਫੇਰਾਂ ਢੁਢੇਂਦੀ ਅਜੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਲਾਲ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਰੁਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਧੂਆਂ ਧੁਖੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੈੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਲਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੋਤੀ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਤਾਂ। ਜੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡ ਦੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਵਰਡ ਨੂੰ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਤਲਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਸਟੋਨ ਹੈ, ਰੂਬੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ 2 ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਪਰ ਮਤਲਬ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਸ਼ੌ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਥੀਵਾਂ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੁਦਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਅਣਬਣ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਾਰਾਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਥਈਆ ਥਈਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਜੁਦਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਦਰਦ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਆ ਔਰ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। Sorry, can I just pick up on what Amarjeet ji said about the word lal? Because I read the English interpretation, but I wanted to ask the Sangat because your second lala, is that actually referring to Madhulal as well, waiting for him? Shah Hussain waiting for his lal, Madhulal. Oh, I thought that was really fascinating when I read Wow. that. Oh, that's Isn't that something we never beautiful? thought very about good that. point. Very Yeah. good. I just thought it was absolutely beautiful. Got the whole Sangat thinking now. ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ।
ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੋਇਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਨੋ ਕਸੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੋਮੈਡਿਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਚूंकि ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰਾਹਿਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਮੇਲ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹੀ ਆਏ ਮਖਾਨੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਚूंकि ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਯਾਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ, ਹਯਾਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਧੂਆਂ ਦੁਖੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਫੋਲਾਂ ਤਾਲਾ। ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧੂਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ, ਯੂ ਕੈਨ ਲਿਵ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀਟ, ਇਹ ਜਨਰੇਟਿਡ ਹੈ, ਇਹ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਟ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੂਆਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀਟ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਮਾਮਿਲ ਔਰ ਉਮੀਦ ਔਰ ਆਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਾੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹਨ, ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੁਖਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਨੇ ਧੁਖਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਰਹੋਂ ਸੂਲਾਂ ਦੁੱਖ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਨ, ਆਹੀਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲ। ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕਨਸੈਪਟ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਹੜੇ ਤੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਯਾਤੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਓਪਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਯਾਤੀ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਮਰਾਹਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਹੈ, ਬਾਲੜੀ ਹੈ, ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ, ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਾਈਫ ਕੀਪ ਔਨ ਗੋਇੰਗ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਪਨ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਸਰ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧੂਆਂ ਦੁਖੇ ਦਖੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੂਟੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਹੂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਿਰਹੂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਬਿਰਹੂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਰਹੂ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਬੰਦਿਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜੀ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਹੂ ਹੈ, ਬਿਰਹੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਫਿਲੋਸੋਫਿਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪਾਇਆ ਬੰਦੇ ਔਰ ਕੁੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਬੰਦਿਆਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਬੇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ, ਇਸ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਸਲਾਂ ਰੰਗਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਰਹੂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਿਰਹੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਹੂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਔਰ ਬਿਰਹੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੰਤਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ।
ਧੂਆਂ ਤੁਖੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੁੱਲ ਬੰਦਿਆਈ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੌਹਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਨਿਕਲੋਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ ਆਹੀਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਣ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸਲੀ ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਲਣ ਆਪਣੀਆਂ ਆਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਹੋਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਰਹੋਂ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਮੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੌਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਥੀਮਾ ਨਿਹਾਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ, ਉਸ ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਸਬੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਹੋਂ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਰਹੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਬਿਰਹੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਬਿਰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਬਿਰਹੋਂ ਉਪਜੇਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਇਹ ਹੈ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਫਰਾਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੁਦਾਈ। ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੱਕ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਰਹੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ੌਹ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੜਾਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੜਾਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਸਤੀ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰਤ ਆਪ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਹੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਰੈਟਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਰਿਗਰੈਟਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਕਿ whatever he eat he is made of that। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਉਹਦੇ ਹਵਾਸੇ ਖਮਸਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਔਰ ਹਵਾਸੇ ਖਮਸਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਦੇਖਦਾ, ਜੋ ਸੁਣਦਾ, ਇੰਟੂਇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੰਟੂਇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਿਗਰੈਟਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆਈਡੀਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੀਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਰਹੋਂ ਜਿਹਦੀ ਜੁਦਾਈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਗਰੈਟਸ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਹੋਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਗਰੈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਰਦ ਦਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਬਿਰਹੋਂ ਉਹ ਹੈ। ਰਿਗਰੈਟ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜੁਦਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੁਐਰੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ 16 ਮਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਰਹੋਂ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ। ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਹੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਬਿਰਹੋਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ।
ਹਾਂਜੀ ਬਿਰਹੋਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਨੀ ਬਿਰਹੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਊਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੂਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਰਹੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਊਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਸੂਲਾਂ ਮਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਹੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਪਜਿਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਬਰੀ ਵੀ ਆ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਬਿਰਹੋਂ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਬੋਲੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਸ਼ੌ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਥੀਵਾ ਨਿਹਾਲ। ਦਰਦ ਵਿਛੋੜਾ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਕਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਹੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਰਾਂਝਾ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਖਿਆਲੇ ਯਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਖਿਆਲੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਗਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਯਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਮਿਲੇਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਪੁਸ਼ਪਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਫਿਰਾਂ ਟੁਟੇਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਬੇਲਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੀ ਜੰਗਲ ਬੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਜੰਗਲ ਬੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਆਚੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਹੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਜੀ ਪੜੋ। अच्छा जी। माए नी मैनू माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल। माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल। धुआं धुके मेरे मुर्शिद वाला जा फूला तालाल। माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल। सूला मार
दीवानी थी बिरहों पिया साडे ख्याल माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल दुखां दी रोटी सूलां दा सालन आही दा बालण बाल माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल जंगल बेले फिरा ढूंढेंदी अजे न पायो लाल माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल कहे हुसैन फकीर निमाणा कहे हुसैन फकीर निमाणा शौ मिले तथी मनहार माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल वेरी गुड। वाह वाह Wow, बहुत बहुत अच्छे that पुष्पा was जी, beautiful. बेहतरीन ਵਧੀਆ बहुत बेहतरीन, सोना बहुत बहुत अच्छे। ਵਧੀਆ थैंक यू रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे डॉक्टर साहब।